meat producing chicken, and layers are the egg producing chicken. So our concern is to know about these two type of chicken class. Now, as usual, we are going to discuss about the syllabus first of all. The syllabus in broad age can be classified into two categories. One is regarding the boiler production and another one is layer production. For the broiler production side, we have several chapters. The first one is Introduction to Broiler. So here we know what does broiler mean by the definition, and we also try to find out very briefly about the development of broiler strain and its industry. এটা আমরা আলোচনা করবো এভাবে যে এখন যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে আছে এই ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হলো with the time flow, so that we will know. Then we'll discuss about the prospects and constraints of broiler industry, particularly in our country. And another topic regarding broiler, which is quite new, known as organic broiler farming. So we will have general concept regarding the organic broiler farming. The second chapter is known as the broiler strain selection and house preparation. আমরা যে ব্রয়লার গুলো লালন পালন করি খামারে অথবা আমরা যেগুলো বাজার থেকে কিনে খাই মাংসের জন্য, এগুলো কোনোটাই ব্রিড অথবা ভ্যারাইটি না, এগুলো সব হচ্ছে স্ট্রেইন। এই ব্রয়লার স্ট্রেইন গুলো আমরা যখন নির্বাচন করব খামারে পালন করার জন্য, তখন কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখে নির্বাচন করব সেই বিষয়টা এখানে আলোচনা হবে। এবং এই নতুন বাচ্চা বা মুরগির বাচ্চা বা ব্রয়লার গুলো যখন আমরা শেডে নিয়ে আসব, শেড অথবা হাউস, সেই হাউসের প্রিপারেশনটা আমরা কিভাবে নিয়ে রাখবো সেই সংক্রান্ত বিষয় দিয়ে এখানে আলোচিত হবে। সো সিলেকশন অফ ব্রয়লার স্ট্রেইন, then chick quality. So as we are going to purchase the chick of these birds or a strain, so we need to purchase quality chick, right? That is why we need to know about the chick quality parameters. Then we have discussion about transportation and arrival of chicks to our farms, and lately the preparation of broiler house for these chicks. After the chicks arrive to our farms or enterprises, our first duty is to provide them a perfect brooding condition. So that is why the next chapter is brooding of broiler chicks. What is brooding? What are the equipments needed for perfect brooding? What are the litter materials we can use? Litter তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বেডিং ম্যাটেরিয়াল অথবা ফ্লোরেজ ম্যাটেরিয়াল গুলো দেওয়া হয় মুরগি যার উপরে বসবাস করে, এগুলোকে লিটার বলা হয়। স্টকিং ডেন্সিটি, তাদেরকে কতটা ঘনত্বে বা সিঙ্গেল ইউনিট অফ প্লেস হতে পারে স্কোয়ার ফুট অথবা স্কোয়ার মিটার, সেখানে কয়টা মুরগির বাচ্চা থাকবে সেটাকে স্টকিং ডেন্সিটি বলা হয়। Then their feeder, their drinker, how we control the temperature during brooding stage and ventilation as well during brooding stage, and finally light in the broiler flock. Broiler flock e light management ta kiভাবে করবে। So a lot of discussion here within the brooding chapter. And equally important, from the day one, I mean during brooding and later on as well, we need to feed our birds so they have the drinking and feeding requirements. So we need to discuss about the water requirement of birds and
the water quality parameters as well. Then we'll discuss about the drinking systems available for the broiler nutrition, then ফিডিং schedule if any. ব্রয়লার ফিডিং schedule বিভিন্ন ধরনের হয় আমরা জানি। ফিজিক্যাল ফর্ম অফ ফিড, তোমরা নিশ্চয়ই আগে নাম শুনেছো, পিলেট, ক্রাম্বল, ম্যাশ, এগুলো ফিজিক্যাল ফর্ম অফ ফিড, এইসব নিয়ে আলোচনা হবে। and as well as we will talk about phase feeding of broiler. ফেজ ফিডিংটা হচ্ছে ব্রয়লারের বয়স এবং তার গ্রোথ স্টেজ বিবেচনা করে আমরা তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের খাবার দিই, যেমন কোনো বয়সে ম্যাশ খাবার, কোনো বয়সে ক্রাম্বল, কোনো বয়সে পিলেট খাবার দিই, এবং খাবারের পরিমাণও আমরা হেরফের করি বয়স অনুযায়ী। তো এই যে বিভিন্ন ফেজে বা বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন ধরনের খাবার সরবরাহ করার যে পদ্ধতি, এটাকে ফেজ ফিডিং বলা হয়। সো এটা কেন করা হয়, হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ, those will be discussed in this topic. Next chapter for broiler is the flock management. So as we know, a group of bird is known as flock. একটা গ্রুপ অফ ব্রয়লারও ফ্লক নামে পরিচিত। এই ফ্লকটা আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? সো ফ্লকের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ক্রাইটেরিয়া, এটাকে বলা হয় ফ্লক ইউনিফর্মিটি। সো উইল নো হোয়াট ইজ ফ্লক ইউনিফর্মিটি, and we will also know what are the advantage of separate sex growing in broiler. মেল এবং ফিমেল আলাদা করে পালন করার কি ফ্যাসিলিটি আছে, live weight predictability and record keeping in broiler flock. ফ্লক ইউনিফর্মিটি, এটা নিয়ে তোমাদের ধারণা থাকতে পারে। এটা হচ্ছে একটা ফ্লকে বা আ গ্রুপ অফ বার্ডস, তাদের ধরো যে 24 দিন বয়সী ব্রয়লারের ব্যাচ, সো সেই ব্যাচের ওজন হওয়ার কথা মোটামুটি 1 কিলোগ্রাম, 1 কেজির মতো, বা 1 কেজি 200 গ্রাম। সো সেই 24 দিন বয়সে যেটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট, সেই ওয়েটের কাছাকাছি যদি সবগুলো বার্ড থাকে বা মেজরিটি অফ দ্য বার্ড যদি ওই ওয়েট রেঞ্জের কাছাকাছি থাকে, তাহলে আমরা সেই ফ্লকটাকে বলি ইউনিফর্ম ফ্লক, আর এই ক্রাইটেরিয়াটাকে বলা হয় ফ্লক ইউনিফর্মিটি। ফ্লক ইউনিফর্ম হবে এটা আমাদের চাওয়া, কিন্তু সবসময় এই চাওয়া হয়তো পূরণ হয় না। কাজেই what measures we can take to make our flock uniform and what are the disadvantages if the flock is not uniform, সেই সংক্রান্ত আলোচনাগুলো এই চ্যাপ্টারে আমরা করব। Then we have another chapter regarding broiler, is that stress factors in the broiler farms. Here we will talk about the stress and type of stress factor, their effects on broiler, etc. Then we have the biosecurity regarding broiler farm. So here also we will come to know about the general preventive measures for different diseases in broiler, and out of those preventive measures we will particularly focus on vaccination program and some other measures. So, and next we have another chapter from the broiler side, which is the processing and marketing of broilers. ব্রয়লার যখন আমরা ফার্মে পালন করি, তারপর মার্কেটিং যখন করা হবে বা যেদিন করা হবে, সচরাচর রাতের বেলা মার্কেটিং করা হয়। সো এই মার্কেটিং করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, বিকজ দেয়ার আর লট অফ অ্যাক্টিভিটি হ্যাভ টু বি ডান উইদিন ফিউ আওয়ার্স। সো ওই সময়ের মধ্যে উই হ্যাভ টু ক্যাচ আওয়ার বার্ডস, উই হ্যাভ টু ওয়ে দেম, ওজন করতে হবে। তারপরে আমাদের যখন মূল্যটা নির্ধারণ হবে ওজন করার পরে, then we will load them to the truck, then the truck will carry the birds
বা ব্রয়লার গুলোকে ক্যারি করবে, দেন those birds may go into the processing plants. So there will be slaughtering and processing, then the bird or the carcass will be packed and maybe preserved as well as broiler meat. Then we have further processing, maybe the preserved meat sometimes sold in the supermarket as frozen meat or fresh chilled meat, but many of the times the meat are converted to value added product, তাই না? যেমন র মিট থেকে আমরা অন্যান্য ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করি, যেমন সসেস তৈরি করতে পারি, নাগেট তৈরি করতে পারি বা চিকেন ফ্রাই করতে পারি। সো এই যে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট গুলো এগুলো করা হয়ে থাকে। Then we have the overall marketing system for our broiler market. So সেইটা সংক্রান্ত আমরা আলোচনা করব, mostly focusing on the present situation of Bangladesh. So I think that's the end of the broiler side. So I must say that this course is quite large, বেশ বড় একটা course, and we have to go quite fast. So we have just covered, until now, we have just covered around 50% of our syllabus. The next 50% is regarding the egg producing birds. So similarly, we have introduction for the layer chicken as well. Here we'll discuss about the selection of breed of layer strain. So layer strain এর জন্য ব্রিড সিলেকশন করা অথবা লেয়ার স্ট্রেন পার্টিকুলারলি সিলেক্ট করা, এটাও আমরা জানবো। এবং কোনো একটা লেয়ার স্ট্রেন তৈরি করার জন্য তার যে প্যারেন্ট বা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট যারা থাকে, যেগুলোকে আমরা ব্রিড অথবা লাইন নামে চিনি, সেগুলোর সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াও আমাদের জানতে হবে, এক নাম্বার গেল। Secondly, we will know about the statistics of layered industry in Bangladesh. বাংলাদেশের লেয়ার ইন্ডাস্ট্রির স্ট্যাটিস্টিক্স, কতগুলো লেয়ার ফার্ম আছে, বাংলাদেশে কি সংখ্যক ডিম উৎপাদন হয় ডেইলি, কত সংখ্যক ডিমের চাহিদা রয়েছে, আমরা ঘাটতিতে আছি নাকি আমরা এক্সেস উৎপাদন করছি, এই সংক্রান্ত ডেটাগুলো আমরা এখানে দেখব। Concept of organic egg production, similar to organic broiler production, লেয়ার যদি অর্গানিক কন্ডিশনে পালন করা যায় তাহলে আমরা we can get organic egg. তো অর্গানিক এগের চাহিদা কিন্তু দিন দিন বাংলাদেশে বাড়ছে, বাট in many cases the labeling or the marketing is wrong বা falsified, আসলে সেটা অর্গানিকের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে না। So we need to know what criteria need to be maintained to state any product organic. Okay. Then we have brooder house management for the layer birds. So classification of layer house সম্পর্কে আমরা এখানে জানবো, preparation of layer shed before arrival of chicks. This is quite similar but somewhat different than the broiler arrival. So এই সংক্রান্ত জানবো, and brooding of layer chicks সংক্রান্ত জানবো. Then we have the next chapter, housing principles and its requirement. So we will talk about the sanitation of house, stocking density of the birds. Then we will talk about litter, light, temperature, humidity, and ventilation of the housing system. So a lot of topic to cover. Then we have chapter regarding feed and water management for the layer birds. So our concern is to know the facts about layer nutrition, their drinking and feeding systems availability, or their available drinking and feeding systems, and is there any face feeding in layers as well or not, লেয়ারও কি কোনো ফেস ফিডিং আছে কিনা, বা থাকলে সেটা দেখতে কি রকম, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব। Flock measurement, in case of layer as well we have flock uniformity, so ওই বিষয়গুলো জানতে হবে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে we have to select superior birds and cull the low producing birds. ভালো ডিম যারা প্রোডাকশন করে তাদেরকে সিলেক্ট করতে হয় এবং বাকিগুলো যেগুলো ভালো ডিম প্রোডাকশন করতে পারছে না বিভিন্ন কারণে,
সেগুলোকে কিন্তু আমাদের ফার্ম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে, সেটাকে কালিং বলা হয়। সো গাইডলাইন জানতে হবে এই সংক্রান্ত। Then, similar to the broiler chapter, we have here as well the live weight predictability at different age. বিভিন্ন বয়সে লাইভ ওয়েট প্রেডিক্টেবিলিটি কিভাবে আমরা করব, and the record keeping. Heat stress, although this is equally important for the broiler birds, but particularly it will be discussed in this layer section, that what does heat stress mean? What are the consequences of heat stress in growth and egg production? Then we have egg production and qualities. So we need to know what factors affect egg production. কি কি factor দ্বারা egg production নিয়ন্ত্রিত হয়. Then we will talk about procedures of egg collection or methods of egg collection. Then how to take care of those egg, how to handle those egg, and how to store those eggs. Then before marketing we need to grade the eggs as well. Eggs গুলোকে grading করা হয় according to their size mostly, and there are some quality criteria which we can follow. So egg grading এর পরে we have to package them and transport them for marketing, and we also need to keep record of the egg production from our farm. So really big course. Then we have another chapter known as the egg preservation and marketing. সো এগ দেখা যায় যে ফার্মে একদিনে যতগুলো ডিম হয় অনেক ক্ষেত্রেই একদিনেরটা সেদিনই মার্কেটিং করা যায় না, বা হয়তো ফার্মের আকার ছোট, 2000 বা 3000 ডিম হচ্ছে দিনে, সেটা একদিনে মার্কেট করা পসিবল না। এটা কয়েকদিনেরটা একসাথে একত্রিত করে হয়তো 7 দিনের পরে আমরা 20,000 ডিম একসাথে মার্কেটিং করলাম। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই নিড টু প্রিজার্ভ দ্য এগ, তাই না? হোম এন্ড কমার্শিয়াল মেথডস অফ এগ প্রিজার্ভেশন, commercial egg marketing channel, egg marketing problem and their solutions. And probably we are towards end, the prevention and control. This is regarding health of the layer birds, general preventive measures of disease in layer farm this time, and disposal of poultry litter and dead carcass. So এই বিষয়টা ব্রয়লার আলোচনা হয়নি যেহেতু, এখানে we will try to focus on broiler and layer both, and that will be the end of our syllabus. So apparently it looks like we may need around, for now I guess around 20 class. So for 20 class, if we take 2 class a week, still 10 weeks, because it will take time. But to start, so today we are going to start our course as well. We are going to start with our broiler side, and this is the first chapter, introduction to broiler. Broiler চিকেনটা হচ্ছে a special kind of chicken which is bred and raised especially for meat production. And as I already mentioned, the broiler গুলো কিন্তু স্ট্রেইন অথবা আমরা হাইব্রিড স্ট্রেইনও বলতে পারি, এগুলো বিভিন্ন সিলেক্টিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে বা প্ল্যান্ড ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করেছে। এবং তোমরা জেনে থাকবে যে যে প্ল্যানটা তারা এক্সিকিউট করে, বা যে প্ল্যানের মাধ্যমে তারা এই ব্রয়লারের স্ট্রেইন গুলো তৈরি করে,
এটা কিন্তু তারা ডিসক্লোজ করে না। দিস ইজ আ সিক্রেট রেসিপি ফর দোজ কোম্পানিজ। They are making billions of dollars from this industry. That is why they do not want to disclose. তো রেসিপিটা কি আসলে, এটা আমাদের জেনারেল যেটা নলেজ থাকা দরকার সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের হাই বডি ওয়েট বার্ডস রয়েছে। বিভিন্ন চিকেন রয়েছে যাদের বডি ওয়েট বেশ ভালো। মেল গুলোর বডি ওয়েট অনেক ক্ষেত্রে 4 কিলো 4.5 কিলো হয়ে যায়, ফিমেল গুলো 2.5 3 3.5 কিলো হয়ে যায়। সো এই ধরনের যে মুরগিগুলো আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, সেগুলো থেকে পিওর ব্রিড অথবা পিওর লাইন কালেক্ট করে সেগুলোকে সিলেক্টিভ ওয়েতে বা প্ল্যান্ড ওয়েতে ব্রিডিং এর মাধ্যমে 3টা 4টা বা 5টা জেনারেশন পরে তারা চেক করে যে ভালো মাংস উৎপাদনকারী কোনো স্ট্রেন ডেভেলপ করা যায় কিনা। সো এটা হচ্ছে একটা খুবই বেসিক ধারণা যে হাউ দিজ স্ট্রেনস আর বিং ডেভেলপড। ফান্ডামেন্টাল পোল্ট্রি সায়েন্সে তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ক্লাস অফ চিকেন নিয়ে স্টাডি করেছো, সেখানে আমেরিকান ক্লাস ছিল, তারপরে ইংলিশ ক্লাস ছিল, তাই না? সো আমেরিকান ক্লাসে প্লাইমাউথ রক, তারপরে ইংলিশ ক্লাসে কর্নিশ, এগুলো কিন্তু অত্যন্ত হেভি টাইপ বার্ড। সো প্রচলিত ধারণা আছে যে এই দুটা ব্রিড তো বটেই, এটার সাথে আরো বিভিন্ন ব্রিড একত্রিত করবে ব্রিডিং এর মাধ্যমে ব্রয়লার স্ট্রেন গুলো মূলত তৈরি করা হয় বা হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি বেসিক knowledge regarding how the strains are being developed. The broiler are characterized by rapid growth rate. সো ব্রয়লারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা খুব দ্রুত বর্ধনশীল, and they have high feed conversion efficiency. ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সি খুব ভালো, তার মানে কম খাবার খেয়েও তারা ভালো পরিমাণে ওজন অর্জন করতে পারে। ফিড এফিসিয়েন্সি যদি হাই হয়, এফসিআর এর ডেফিনেশন অনুযায়ী বা এফসিআর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থাকার কথা, এফসিআর তাহলে কম হবে না বেশি হবে, কারো এক্সাক্ট ধারণা আছে? কম হবে স্যার। কম হবে, ইয়া এক্স্যাক্টলি কম হবে। এফসিআর যতটা কম হবে ততই কিন্তু ভালো। এফসিআর এর ডেফিনেশনটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, যদি আমরা বাংলায় বা খুব সহজে বলি, 1 কেজি বডি ওয়েট গেইনের জন্য, গেইন কিন্তু অর্জন, নতুন করে 1 কেজি অর্জনের জন্য 1 কেজি বডি ওয়েট গেইনের জন্য যতটুকু খাবার প্রয়োজন। ব্রয়লারে অনেক ক্ষেত্রে এখন বলা হয় 1.5 বা 1.4ও বলা হয়, এফসিআর বলা হচ্ছে 1.4 বা সাপোজ আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরলাম 1.5। 1.5 এফসিআর যখন বলা হয় তার মানে হচ্ছে ওই ব্রয়লার গুলো 1.5 কেজি খাবার খেলে তারা 1 কেজি ওজন গেইন করে। প্রতি 1.5 কেজি খাবারে 1 কেজি করে ওজন গেইন করে। সো সেটা তার এফসিআর। তবে আমাদের এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে এফসিআর কিন্তু একইভাবে একটা বার্ডে চলমান থাকবে না। ধরো যে এই বার্ডটার কথাই বলছি আমরা, যে 1.5 কেজি খেয়ে সে 1 কেজি ওজন অর্জন করতে পারে। তো এটা প্রথম দিকে পসিবল বার্ডের জন্য, তার মানে প্রথম 1.5 কেজি খেয়ে সে হয়তো 1 কেজি অর্জন করলো, কিন্তু তার মানে এই না পরবর্তীতে 1.5 কেজি দিলে 3 কেজি দিলে সে 2 কেজি ওজন হয়ে যাবে, এমন না। কেননা বার্ড গুলোর ফিজিওলজি এমন, বা ইন অলমোস্ট অল স্পিসিস ফিজিওলজি গুলো এমন, তারা আর্লি স্টেজে মোর গ্রোয়িং, এরপরে একটা সার্টেন এজের পরে কিন্তু দে স্টার্ট টু ডিপোজিট ফ্যাট ইনসাইড দেয়ার বডি, তাদের কাজেই তাদের মাসলের গ্রোথ আর আগের মতো হয় না। কাজে আমরা যদি এরপরে আরো 1.5 কেজি খাবার দিই তাহলে সে আর 1 কেজি ওজন তখন অর্জন করবে না, সে হয়তো 700 বা 800 গ্রাম পর্যন্ত ওয়েট গেইন করতে পারে। সো ওভারঅল ব্রয়লারের এফসিআর যখন 1.5 বলা হয় ওভারঅল, কিন্তু তখন বলা হয় যে যদি ব্রয়লারটা মনে করো যে মার্কেটিং আমরা যেদিন করেছি সেদিন তার ওজন ছিল 2 কিলোগ্রাম,
2 কিলোগ্রাম ওজন ছিল, তাহলে সে কতটুকু খাবার খেয়েছে? সে খাবার খেয়েছে 2 গুণন 1.5, তাহলে 3 কেজি। 3 কেজি খাবার খেয়ে 2 কেজি ওজন হয়েছে। এই উদাহরণ দিয়ে আরো কনফিউজিং হয়ে গেল নাকি? আচ্ছা, আরেকটু বলি। যেটা আগে বলছিলাম যে লেটার স্টেজের এফসিআর আগের স্টেজের মতো থাকে না, এটা একদম সোজা কথা। আর হলো এফসিআর 1.5 বলতে বা 1.5 দিয়ে না উদাহরণ দিই, 1.6 দিয়ে বলি। এফসিআর 1.6 বলতে আমরা যেটা বুঝি, একটা মুরগি বাজারজাত করার পরে আমরা কিন্তু এফসিআরটা ক্যালকুলেট করি নর্মালি। সো আমরা দেখলাম যে আমাদের যে মুরগির ফ্লকটা ছিল, এটা মোটামুটি 1000 কেজি ওজন অর্জন করেছে। হ্যাঁ, তো 500টা মুরগি ছিল ধরো, 1000 কেজি ওজন তারা অর্জন করেছে, এবং এই জন্য তারা খাবার খেয়েছে 3000 কেজি মনে করো। হ্যাঁ, তো আমার 3000 কেজি খাবার লেগেছে, সেক্ষেত্রে এফসিআরটা হবে হলো 3, তাই না? ওকে, বেশি ডিসকাস করলে এটা গুলিয়ে যেতে, আই থিঙ্ক, আই হোপ তোমরা এগুলো জানো। সো ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে ঠিক তার অপোজিট একটা ইউনিট। ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সি বলতে বোঝায় যে 1 কেজি খাবার খেলে, এখানে 1 কেজি খাবার, 1 কেজি খাবার খেলে একটা বার্ড কতটুকু ওজন গেইন করে। আর ফিড কনভার্সন রেশিও ছিল 1 কেজি ওজন গেইনের জন্য কতটুকু খাবার দরকার, জাস্ট ভাইস ভার্সা। এই জন্য ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সির মান যত বেশি হয় তত ভালো, আর ফিড কনভার্সন রেশিওর মান যত কম হবে তত ভালো। এছাড়াও ব্রয়লার মিট টেন্ডার এবং জুসি হয়, আর দে গেইন দেয়ার মার্কেট ওয়েট কুইকলি, 5 to 6 উইকে। ইভেন বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে যদি মার্কেটে প্রাইস বেশি থাকে, 4 সপ্তাহ বা 28 দিনেও কিন্তু মার্কেটিং করার প্রবণতা আছে। সো 28 দিনে বা 35 দিনেই মার্কেটিং করে ফেলা উচিত না কয়েকটা কারণে। একটা হচ্ছে ব্রয়লার, যেটা আমরা বাংলাদেশের বাজারে খেয়ে থাকি, আর বিদেশের বাজারে যে একটু লার্জার সাইজের ব্রয়লার গুলো থাকে, তাদের মধ্যে স্বাদের কিন্তু তারতম্য আছে। তারতম্য আছে বলতে, এই যে মাসল যে ফাইবার গুলো থাকে, ফাইবার গুলো ম্যাচিউর হতে একটু সময় নেয়। ভেরি আর্লি এজে কিন্তু খুব বেশি টেন্ডার থাকে, এই জন্য মাসল গুলো নরম থাকে, তখন অতটা স্বাদ লাগে না যদি ফাইবার টোটালি বিল্ড আপ না হয়, 1 নাম্বার। দ্বিতীয়ত, আমরা ব্রয়লারে বিভিন্ন ধরনের খাবার দিই, তাই না? যেমন ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ফেস ফিডিং যদি আমরা বিবেচনা করি, স্টার্টার ফিড, গ্রোয়ার ফিড, ফিনিশার ফিড, এগুলো নাম আছে কিন্তু। স্টার্টার ফিড হলো আর্লি এজে দেওয়া হয়, মোটামুটি 10 দিন বয়স পর্যন্ত। এরপরে গ্রোয়ার ফিড যেটা, এটা আমরা চেষ্টা করি যে 28 দিন পর্যন্ত মোটামুটি দেওয়া হয়, বা 30 দিন পর্যন্ত। তারপরে শেষের 8 দিন 10 দিন এটা ফিনিশার ফিড দেওয়া হয়। এখন যদি 28 দিনে মার্কেটিং কেউ করে ফেলে, তাহলে সে যেটা করে, সে ফিনিশার ফিড খাওয়ায় না, গ্রোয়ার ফিড পর্যন্ত খাওয়ায়। তাহলে সমস্যাটা কি? গ্রোয়ার যে ফিড গুলো বাজারে আছে, সেগুলোতে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, সো ফিনিশার ফিডে যেটা থাকে না। সো ফিনিশার ফিডে না থাকার কারণ হচ্ছে, আমরা চাই যাতে অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত 7 দিন বা 10 দিন সে লালন পালন হয়, এরপরে মার্কেটে আসে। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রেসিডিউ আর মিটে থাকবে না। কিন্তু যদি 28 দিনে মার্কেটিং করে এবং সেই যে অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত গ্রোয়ার ফিড খাওয়ানোর মাধ্যমে মার্কেটিং করে দিল, তার মানে সে যেদিন স্লটার হয়েছে বা মার্কেটে এসেছে, তার আগ মুহূর্তেও কিন্তু সে সেই অ্যান্টিবায়োটিক কনজিউম করে এসেছে। সো দ্যাট উইল বি ইন দেয়ার ইন্টেস্টাইন। আমরা যদিও চিকেনের ইন্টেস্টাইন খাই না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেস্টাইন গুলো প্রসেস করে মাছের খাবারে দিই, 1 নাম্বার। দ্বিতীয়ত, কিছু ভিসেরা আছে যেমন গিজার্ড বা গিলা যেটা, সেটা কিন্তু আমরা খাই, তাই না? তো সেটা কিন্তু হাইলি কন্টামিনেটেড থাকবে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে। শুধু যে তাই সেটা না, অ্যান্টিবায়োটিক গুলো
মাসলেও চলে আসে এবং মাসলেও থেকে আমরা যদি কিছুই না খাই, মাংস খাই, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মাংসের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সেই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আসার পসিবিলিটি থাকে। দ্যাট ইজ হোয়াই দিস ইজ প্রিটি রিস্কি মার্কেটিং এট টু আর্লি এজ। এরপরে আমাদের টপিক হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রয়লার স্ট্রেন। সো এটা হিস্ট্রিক্যাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে খুব বেশি আলোচনার কিছু নেই। ব্রয়লার যখন প্রথম অরিজিনেটেড হয় বা প্রথম ডেভেলপ হয় ইনফ্যাক্ট, তখন কিন্তু এটা হয়েছিল না 1930s 1940s এর দিকে ইউনাইটেড স্টেটে। এবং ওই সময় ব্রয়লারের এফসিআর ছিল মোটামুটি 6 কেজি খাবার খেয়ে তারা 1 কেজির মতো ওজন ই করতো, গেইন করতো, অর্জন করতো। 6 থেকে 8 কেজি খাবার খেয়ে 1 কেজি ওজন তারা গেইন করতো। এই মোটামুটি 100 বছরের জার্নি। এখন যেটা হয়েছে যে প্রায় 1 কেজি 400 গ্রাম খাবার খেয়েই 1 কেজি ওজন তারা গেইন করছে। সো দ্য ডেভেলপমেন্ট ইজ ট্রেমেন্ডাস, তাই না? অনেক বড় এবং শার্প ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। সো দিস হ্যাজ begun, or this has been possible because of the contribution of the researchers in this field. So, চিকেন ইনিশিয়ালি আর বা আর্লিয়ার এজে বিফোর 1930s সব চিকেনই ডুয়াল পারপাসে ইউজ করা হতো, হ্যাঁ, এগ এবং মিট প্রোডাকশনের জন্য। এরপরে যখন আমরা সিলেক্টিভ ব্রিডিং এর কনসেপ্ট পাই, তখন কিন্তু যারা ভালো মাংস উৎপাদন করে তাদের মধ্যে ক্রস করে করে আমরা আরো বেশি পরিমাণে মাংস উৎপাদনকারী ধীরে ধীরে তৈরি করেছি, ব্রিড, দেন ভ্যারাইটি, দেন স্ট্রেন ডেভেলপ করেছি। জেনেটিক প্রোগ্রেসটা এটা ওভার টাইম হয়েছে বিকজ অফ দ্য কন্টিনিউয়াস সিলেকশন অ্যাজ ইউ নো। সো this continuous selection has contributed to the improvement of growth rate of the birds. আমরা জানি যে গ্রোথ রেট তাদের খুব ভালো ব্রয়লারে। ফিড কনভার্সন রেশিও এটা ইমপ্রুভ করেছে বা কমিয়েছে। মিট ইল্ড, স্পেশালি ব্রেস্ট মাসল। ব্রয়লারের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ব্রেস্টে হিউজ পরিমাণ মাসল থাকে, হ্যাঁ। সো হিয়ার উই ক্যান সি a lot of muscle in the breast, যেটা এত ছোট আকারের পাখিতে খুব বিরল। এখন ওই ব্রেস্ট মাসলটা ডেভেলপ কতটুকু করবে এটা আবার ডিপেন্ড করে কিছু ট্রেইটের উপরে। ট্রেইট মানে বৈশিষ্ট্য। একটা পার্টিকুলার ট্রেইট যদি আমরা বলি, এই যে মাঝখানে যে সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, অনেকে খেতে পছন্দ করো, এটা হচ্ছে তাদের যে ব্রেস্ট বোন আছে বা কার্টিলেজ যে বোনটা আছে, নরম যে বোন। সো এই যে হাড়টা বা কার্টিলেজটা, এটাকে কিল বোন বলা হয়, কে ই ই এল, কিল বোন। এই কিল বোনের লেন্থ যত বেশি হয়, ব্রেস্টের সাইজ তত লম্বা হয় এবং এখানে ফ্লেশ অথবা ডিপোজিশনের পসিবিলিটি তত বেশি হয়। এই কারণে ব্রয়লার সিলেকশন করা হয় যে সকল ক্রাইটেরিয়া দেখে, তার মধ্যে অন্যতম একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তার লেন্থ অফ দা কিল। সো এটা গেল। এছাড়াও আমরা ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স বার্ড গুলো সিলেক্ট করার চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করেছি যে দ্য বার্ডস আর অ্যাডাপটিভ টু ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন সিস্টেম। যেহেতু ব্রয়লার পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রয়লার থেকে মাংস উৎপাদন হবে এবং আমরা চাই যে ব্রয়লার যাতে অনেক বেশি এক্সারসাইজ না করে, তার যাতে এনার্জি লস না হয়। আমরা মোস্টলি চাই যে তারা একই জায়গায় বসে ই হোক, বডি ওয়েট গেইন করতে থাকুক শুধু। সো এইটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হয়েছে যে আমরা উই চোজ দ্যাট কাইন্ড অফ বার্ড হুইচ আর রিয়েলি অ্যাডাপ্টেবল ফর ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন সিস্টেম। একবদ্ধ ঘরে এক জায়গায় অনেক পালন করা যায় এরকম প্রোডাকশন সিস্টেমে যারা অ্যাডাপ্টেবল বার্ডস তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছে। সো এভাবে কিন্তু জেনেটিক ইমপ্রুভমেন্ট ধীরে ধীরে করা হয়েছে। If you want to know about some of the modern commercial broiler strains, these names come into mind. So the names are Cobb 500,
হ্যাঁ, রস 308, রস 708। বাংলাদেশে যত ব্রয়লার আমরা বাজারে খাই বা যত ব্রয়লার পালন হয়, তার সিংহভাগ, I would say more than 90% are from these two strains, COP 500 or ROS 308. Uh, there are some others as well, like the Arbor Express, Harvard Classic, Lohman Meat. কিন্তু সব ব্রয়লার স্ট্রেইন ইন্টেন্সিভ কেয়ারের জন্য ডেভেলপ হয়নি। কিছু কিছু আছে যেগুলো অর্গানিক ফার্মিং এর জন্য ডেভেলপ হয়েছে, কিন্তু উপরে দুইটা এগুলো ইন্টেন্সিভে খুব ভালো পারফর্ম করে। দ্যাটস ওয়াই দে আর মাচ ওয়েল নোন টু আওয়ার কান্ট্রি। Now our topic is to know about the development of broiler industry. Development of broiler industry. Good, bro.